بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عورت نوکری کر سکتی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عورت پر شریعت نے کیا یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ نان و نفقہ، گھریلو خرچہ وہ عورت کی ذمہ داری ہو؟ ہرگز نہیں۔ اصل میں یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو فضیلت عطا کی عورت پر، ان فضائل میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پر خرچ کرے۔ تو ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ شریعت نے نکاح کے بعد مکلف بنایا ہے مرد کو کہ وہ عورت کی ذمہ داریاں اور اسی طرح عورت کا نان و نفقہ اور خرچہ وہ برداشت کرے، نہ کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بھی خرچہ برداشت کرے اور گھر کا بھی خرچہ برداشت کرے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اپنے شوقیہ طور پر کوئی عورت نوکری کرتی ہے تو یہ غلط بات ہے، جائز نہیں ہے شریعت کے اندر کسی طرح سے بھی۔ نمبر 2، دوسری بات، اگر کوئی عورت معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا معیار اچھا کرنے کے لیے نوکری کرتی ہے، کھانا پینا اچھا ہو جائے، پہننا اچھا ہو جائے، اس بنا پر وہ نوکری کرتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو مرد کی تنخواہ ہے، مرد کا جو اس کے پاس جو رقم ہے، اسی کے ذریعے اگر زندگی گزار سکتے ہیں تو معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر عورت نوکری کرتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر عورت کو بہت زیادہ مجبوری ہے، مجبوری سے مراد شوہر بیمار ہے، عورت بیوہ ہے، خاوند فوت ہو چکا ہے، بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کھانا پینا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے سارا، اس طرح کے مسائل درپیش ہیں، مجبوری ہے اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ اور نہیں ہے، کوئی کمانے والا اور نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو شریعت ایسی عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر نوکری کر سکتی ہے، وہ اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ مختصراً میں ان چیزوں کو 5 شرائط کے اندر ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر 5 شرائط پائی جاتی ہیں ایسی مجبور عورت کے لیے نوکری کرنا جائز ہے، وہ 5 شرائط۔ نمبر 1، جو عورت کام کرنا چاہتی ہے، کسی دفتر میں جاتی ہے یا کوئی اور محنت مزدوری کرتی ہے، وہ جائز کام ہو، ناجائز کام نہ ہو، حرام یا غلط کام نہ ہو، بالکل جائز کام ہو جس کا شریعت نے حکم دیا ہو، ایسا کام اگر وہ کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط بہت ہی ذرا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ احکام سطر، وہ اعضاء جسم کا اپنا حصہ، بلکہ پورا حصہ اپنا جسم پورا وہ چھپا کے رکھے، پردے کی حالت میں رہے، بے پردہ نہ ہو، کیونکہ یہ عورت کے لیے ضروری ہے شرعی پردہ کرنا۔ اور احکام سطر کے اندر ایک شرعی پردہ آ جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں تک بھی اپنے محفوظ رکھے، باقی پورا کا پورا جسم اپنا ڈھکا ہوا ہو، محفوظ ہو، کپڑے کے اندر بند ہو، لباس اچھا پہنا ہوا، صحیح پہنا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ چست یا لباس مکمل نہ ہو، نامکمل ہو، جسم کے بعض اعضاء نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح زیب و زینت زیادہ کر کے نہ جائے، اور اسی طرح کوئی خوشبو لگا کر نہ جائے بہت زیادہ کہ جس کی وجہ سے مردوں کا خیال اس عورت کی طرف آئے، تو بناؤ سنگار اس طرح کے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مردوں کا خیال گزرتی ہوئی اس عورت پر پڑے اور گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو۔
تو अहकाम सतर, जो पर्दे के अहकामात जितने भी हैं, जिसकी तफसील मुख्तसरन मैंने जिक्र कर दी कि वो शरीफ पर्दा हो, लिबास बिल्कुल सही पहना हुआ हो, खुशबू वगैरह ना लगाई हुई हो, इसी तरह कोई ऐसा जेवर ना पहना हुआ हो कि जिसके चलने की वजह से उसकी आवाज़ पैदा हो और वो मर्दों के कानों तक जाए, ऐसी बात ना हो। 2 शर्तें। नंबर 3, मर्दों के साथ ऐसे जहां वो काम करने जा रही है वहां बहुत ज्यादा मर्द ना हो, या अगर हो भी सही तो इसका इख्तलात, इसका मेल जोल ज्यादा मर्दों के साथ ना हो, बल्कि इसका अलग से एक काम होना चाहिए, सेटअप इसका बिल्कुल अलग से होना चाहिए जहां ये बैठकर अपने काम काज को कर सके, दफ्तरी काम है या मेहनत मजदूरी वाले उसको कर सके। तो इख्तलात मर्दों के साथ इसका ज्यादा उठना बैठना, बातचीत ना। नंबर 4, जो घरेलू उमूर हैं, जो इसकी घरेलू जिम्मेदारी हैं, उनके अंदर फर्क ना पड़ता हो। मिसाल के तौर पर घर के अंदर खाना वगैरह बनाना है, बच्चों की परवरिश करना है, उसके अंदर फर्क ना आता हो, तो ये भी जरूरी है। नंबर 5, जिस रास्ते से वो गुजर कर अपने काम तक जाती है, अपने दफ्तर तक जाती है, अपनी नौकरी तक जाती है, वो रास्ता पुरअमन हो, अमन वाला रास्ता हो, कोई नुकसान देने वाला वहां पर मौजूद ना हो, कोई मर्द या कोई और चीज जो उस औरत को नुकसान पहुंचाए, मामून रास्ता हो, अमन वाला हो। तो ये 5 शराइत अगर पाई जाती है तो ऐसी औरत को बअमरे मजबूरी नौकरी करना जायज है, दुरुस्त है। वगरना इसके अलावा किसी और मकसद के लिए, वक्त गुजारने के लिए, मेयार जिंदगी बेहतर करने के लिए, या कि और मकसद हासिल करने के लिए औरत नौकरी करती है, तो ये उसके लिए नौकरी करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कुरान के अंदर हुक्म दिया गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि वो अपनी घरों के अंदर चिमकी रहें, रुकी रहें, बाहर न निकलें। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जहलियत ऊला वाली ज़ेब ज़ीनत बाहर ज़ाहिर न करें, इख्तियार न करें। तो जो वो सहाबियात जिनको हम अपनी माँ कहते हैं कि वो मोमिनों की माएँ हैं, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात खुसूसन, तो वो बिल्कुल पाक साफ, और उस वक्त के लोग सहाबा रजी अल्लाह ताला जिनके दिलों के अंदर ज़रा भी कोई गुनाह का तसव्वुर भी नहीं आ सकता, वो लोग थे। ऐसे दौर के अंदर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो घरों के अंदर रुके रहे। और आज फितने का दौर है, तो क्या ये दुरुस्त हो सकता है कि कोई औरत बेपर्दा होकर और बनाव श्रृंगार करके वो नौकरी करने चाहे और उसको कोई मजबूरी भी ना हो? तो हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी ये खराबी है कि औरत आज जो मर्द की जिम्मेदारी थी वो औरत ने अपने जिम्मे खाम में ले ली। और ये कैसे शुरू हुई ये जिम्मेदारी उसकी, उसने कैसे अपने गले में डाल ली है कि वो औरत चाहती है कि वो मर्द के शाना बशाना चले। मर्द तालीम हासिल कर रहा है तो वो भी तालीम हासिल करे, जब वो तालीम हासिल कर लेती हैं तो फिर उनका शौक होता है वो नौकरी भी करें, तो इस बिना पर फिर वो नौकरी आगे शुरू कर देती है। तो इस वजह से हमें अपने मुआशरे के अंदर एहतियात करनी होगी, ख्याल करना होगा कि कहीं हम मेयारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, वक्त को गुजारने के लिए तो नौकरी नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है, तो इस्लाम ने उसकी चंद शराइत के साथ इजाज़त दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ और मसाइल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलाम।